شمائلہ نواز ہیڈلائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں ذکر وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک طویل المدتی پالیسی سے بنتے ہیں۔ 60 کی دہائی کے بعد کبھی پاکستان میں بڑے بڑے منصوبے نہیں بنے۔ ہکلا ڈیرہ اسماعیل خان میں موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ 25 سال سے کہہ رہا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ جب اداروں سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے تو عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی کے مقابلے میں دگنی اور سستی سڑکیں بنائی ہیں۔ اس کا مطلب ماضی میں سڑکیں بنانے میں کرپشن کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کے اتنے پیسے نہیں کہ ہر جگہ ہسپتال بنا سکے۔ صحت کارڈ کی وجہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے تقریب سے خطاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ملک طویل المدتی پالیسی سے بنتے ہیں۔ 60 کی دہائی کے بعد کبھی پاکستان میں بڑے بڑے منصوبے نہیں بنے۔ ہکلا ڈیرہ اسماعیل خان میں موٹر وے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ 25 سال سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ جب اداروں سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے تو عوام کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی کے مقابلے میں دگنی اور سستی سڑکیں بنائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں سڑکیں بنانے میں کرپشن کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کے اتنے پیسے نہیں کہ ہر جگہ اسپتال بنا سکے۔ صحت کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے خطاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہکلا ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے کا افتتاح کر دیا اور تقریب سے خطاب میں کہا کہ مراد سعید اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میری وزارتوں میں سب سے اچھی کارکردگی مراد سعید کی وزارت کی ہے۔ کہا کہ روڈ میپ نہیں ہوتا تو تھوڑے لوگ اوپر اور باقی ملک پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قسمتی سے جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں وہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ تھوڑے سے لوگ بہت امیر باقی لوگ غریب، ایک دو علاقے کے اوپر سارا سرمایہ کاری، باقی علاقے پیچھے رہ گئے۔ اس کے اپنے بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ یہاں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی دور جانے کی، اور پھر کیونکہ یہ کنیکٹ ہو جائیں گے اور ان کا فاصلہ کم ہو جائے گا تو یہاں خود ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس لوگوں کے پاس جب پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے تو وہ ہاسپٹلز ہر جگہ پرائیویٹ سیکٹر جائے گا جو پہلے نہیں جاتا۔ خود کے پاس تو نہیں پیسے کے اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائے۔ بلوچستان میں بارش اور برف باری کی بات کریں جس نے تباہی پھیلا دی۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر، ٹریکٹر گاڑیاں بہہ گئے، ہزاروں مکانات تباہ، سڑکیں بند، گوادر میں سڑکوں پر کشتیاں چل گئیں۔ پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شمالی بلوچستان کے مختلف شہروں میں طوفانی بارشوں نے تباہی پھیلا دی۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ چمن پشین، کان میں ترزئی، خانوزئی، قلعہ سیف اللہ میں تیز بارش، زیارہ سمیت بالا علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید سیلابی ریلے میں ٹریکٹرز، موٹر سائیکلیں اور دیگر گاڑیاں بہہ گئیں۔ بارش کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی آنے سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ سینکڑوں گھر منہدم ہو چکے ہیں۔ متعدد علاقے زیر آب ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور گھر پانی میں بہہ گئے ہیں۔ کوہلو، تمبو، ماون، سفید، کاہان، چاندران، کوہٹکیل سمیت دیگر علاقوں میں تیز بارش سے علاقہ مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ اکثر راستے تاحال پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ گلیوں میں کیچڑ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ گوادر میں 36 گھنٹوں سے وقفے سے جاری بارش نے ضلع بھر میں نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ کشتیوں کی مدد سے شہریوں کی امداد کی گئی۔ بارش متاثرین نے گزشتہ شب بے یار و مددگار گزاری۔ متاثرین نے ایکسپریس وے پر دھرنا دے کر احتجاج کیا۔ گوادر اور تربت کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ ISPR کے مطابق مقامی آبادی اور سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ چمن، قلعہ عبداللہ میں بارش کا سلسلہ تھم گیا ہے۔ سیاہ بادلوں کا راج برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی میں موسم سرما کی بارش کا دوسرا سپیل جاری۔ گھروں کی چھتیں گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ آئندہ 24 گھنٹوں تک ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔
कराची में बादल बरसे और खूब जमकर बरसे, सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश के दौरान छत गिरने के 2 वाकयात हुए। बल्दिया मुआशगोट में बिस्मिल्लाह कॉलोनी में घर की छत गिरने से 45 साल शख्स जाम बहक, 12 साल लड़का जख्मी हो गया। गुलबहार हाजी मुरीद गोट में घर की छत गिरने से 34 साल खातून और 9 और 7 साल 2 बच्चे जख्मी हो गए। बारिश की वजह से मुतादिद निजी स्कूलों ने छुट्टी का ऐलान कर दिया, जबकि सरकारी तालीमी इदारों में हाजिरी न होने के बराबर रही। बारिश के हवाले से शहरी कहते हैं कि पानी की निकासी न होने से मुश्किलात का सामना है। हर जगह पे जमा है, जिस जगह से आ रहे हैं वहाँ पे पानी जमा है। प्रॉब्लम तो है, क्या करे, काम पे तो आना है ना, छुट्टियां थोड़ी देती है हम लोगों को। पिछली बारिश जो हुई है अभी कुछ दिन पहले, उसकी वजह से रोड वैसे भी टूट गए हैं और निकासी का कोई यहाँ पे कोई सिस्टम है ही नहीं। कपड़े गंदा हो जाते हैं, सब कड़र का पानी है जिसके भी पता भी नहीं चलते हैं। नमाज पढ़ते हैं लोग, ऐसे होता है, कैसे क्या करेंगे इंसान। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची में कल शाम तक वक्फे से बूंदाबांदी, जबकि रात को तेज बारिश का इम्कान है। जुमे को मगरबी हवाओं का सिलसिला सिंध से निकल जाने की तवक्को है। अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 36.9 मिलीमीटर, गुलशन हदीद में 32, कायदाबाद में 28, नाजिमाबाद में 23, यूनिवर्सिटी रोड 22.4, सादी टाउन में 22.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ शाहराहों और इलाकों में पानी जमा हो गया। जगह जगह पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद से 3 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी लीपा, गिरीस वैली, जागरा वैली, चकार से बाग को मिलाने वाली शाहराह बंद हो गई। वादी नीलम, वादी लीपा, कोटला और लछड़ात में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। हजीरा में पहाड़ों पर बर्फबारी दूसरे रोज भी जारी है। महमूद गली शाहराह बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में भी शदीद बारिशों का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे अंसर बशीर इस वक्त मीरपुर में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अंसर, बताइए यहाँ मौसम की सूरत हाल क्या है? कश्मीर के दीगर शहरों की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। मीरपुर समेत जातलाम, मतलाम, मंगला, खड़ी शरीफ और चकसवारी में भी शदीद बारिश इस वक्त हो रही है। जहां पर बारिश की वजह से जो मौसम हसीन हुआ है, वहां पर जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी खासा इजाफा हो चुका है और शदीद सर्दी बढ़ने की वजह से जो बिजली की आंख मचोली भी जारी है और वहाँ पर जो गैस है उसकी लोड शेडिंग के बायस भी शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जो बालाई मकामात हैं वहाँ पर अक्सर जगहों पर आपने आगाह किया। मुल्तान शहर में सिलसिला जारी है। हल्की और तेज बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो मुल्तान के शहरियों ने गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े खाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। बारिश में शहरी समोसे पकौड़े खाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से, जो कि इस वक्त MDA चौक पर समोसे पकौड़े की दुकान के सामने मौजूद हैं। जी हैदराबाद, बताइएगा शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? जी बिल्कुल, मुल्तान में गुज़िश्ता रोज़ से जो है बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया और सर्दी की शिद्दत भी जो है वो बढ़ चुकी है। लेकिन ऐसे मौसम में मुल्तानी कहाँ घर बैठने वाले हैं बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए और मज़े के चटपटे जो हैं समोसे पकोड़े खाने के लिए दुकानों का रुख किया हुआ है। मैं इस वक्त MDA चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है और यहाँ पर समोसे पकोड़े जो हैं वो ख़रीद रहे हैं, यहाँ पर भी खड़े होकर खा रहे हैं और घर वालों के लिए पार्सल भी लेकर जा रहे हैं। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि मौसम जो है बारिश वाला हुआ है, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है। ऐसे में जो है चटपटे समोसे पकोड़े खाने को दिल किया और हम यहाँ पर लेने के लिए आए हुए हैं। मैं इस वक्त MDA चौक पर मौजूद हूँ, मेरे अकब में भी आप सकते हैं कि समोसे पकोड़े यहाँ पर गर्मा गर्म बन रहे हैं। और बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। अब रहिए हमारे वेलकम बैक। पीर महल के नवाही गांव में हौलनाक हादसा, गैस लीकेज के बायस घर में आतिशज़दगी से कमरे में सोए हुए 7 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 अफराद को बचा लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीर महल के नवाही गांव में गैस लीकेज के बायस घर में आतिशज़दगी।
आग इतनी शदीद थी कि कमरे में सोए हुए 7 अफराद झुलस कर जहाँ बाग हो गए। मुकामी लोगों ने 3 अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जहाँ बाग होने वाले अफराद में 5 बच्चियां भी शामिल हैं। जहाँ बाग होने वालों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। घर में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि घर में आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी, अलबत्ता मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने की मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 1949 में आज ही के रोज़ करारदाद मंजूर की थी, जिसके मुताबिक कश्मीरियों को ये हक दिया गया था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। LOC के दोनों जानिब और दुनिया भर में कश्मीरियों के एहतजाजी मुजाहरे। मकबूजा वादी में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर हड़ताल की गई। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मकबूजा वादी के अवाम से इजहार यकजहती किया गया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के ख़ात्मे तक सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के आज़्म का इजहार किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके मानक पहिया में भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। इस पर मजीद जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ न्यूज़ रन मोहम्मद इकबाल मीर हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल मीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में बसने वाले जो कश्मीरी हैं आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं और इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो मबसूल करवाने के लिए जगह जगह पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद की बात करें तो मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो मबसूल करवाने के हवाले से वेकअप यूएन वेकअप के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जिस मैं मौजूद हूँ, ये मुजफ्फराबाद का इलाका मानक में है, जहाँ पर मुनक़िसम कश्मीरी खानदानों के अफराद जो है उस एहतजाज में जो है शरीक हैं और इनका ये कहना है कि भारत जैसे बहुत शुक्रिया इकबाल में तफसीलात से आगाह करने के लिए। मकबूजा कश्मीर में यौम हक खुद इरादियत पर भी भारतीय दरिंदगी 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। मकबूजा वादी में यौम हक खुद इरादियत पर मुकम्मल हड़ताल। ख़वातीन भी घरों से निकल आईं। पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत इंतहा पर पहुंच गई। पुलवामा में एक और जाली और फर्जी मुकाबला, 3 नौजवान शहीद हो गए। भारतीय फौज ने पुलवामा के इलाके चंदगाम में नाम निहाद ऑपरेशन किया। इस दौरान चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया। मकबूजा वादी में यौम हक खुद इरादियत पर ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मुमकिना हड़ताल। श्रीनगर समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकज बंद रहे। रियासती दारुल हुकूमत में खवातीन घरों से निकल आईं और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की। श्रीनगर की मशहूर दिल झील कश्तियों पर बनाए गए 2 घर पुरअसरार आतिशज़दगी से मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गए। खबर है कराची से, जहां जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के बाहर धरना 6ठे रोज भी जारी है। गुज़िश्ता शाम से रात भर जारी रहने वाली बारिश के बावजूद शुरका धरने में शरीक रहे। तरानों और नज़मों का सेशन भी चलता रहा। आज धरने में तुलबा के वफूद भी ज़ारे यकजहती के लिए पहुंचेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी 7 जनवरी को धरने से खिताब करेंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हफीज़ बलोच वहाँ पर मौजूद हैं। हफीज़, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सिंध में जहाँ बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातें, मजहबी जमातें सरापा एहतजाज हैं, वही जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया हुआ है। आज 6ठा रोज़ है। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली बारिश रात भर रही, लेकिन शुरका के जो जज्बा है वो काबिल दीद था। रात भर वो इस धरने में मौजूद रहे। इनका कहना है कि जब तक बल्दियाती निज़ाम में तामीम नहीं करके बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। सिंध असम्बली के बाहर इस धरने में आपसे तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। शहर कायद में कोरोना की 5वीं लहर के वार तेज। कराची में मजीद 18 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस रिपोर्ट हुए।
محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں اب تک 119 افراد اومیکرون کا شکار ہو گیا. 18 افراد کا تعلق کراچی کے مختلف اضلاع سے ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے یاسر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر اپڈیٹ کیجیے گا. آج بالکل کراچی میں کرونا کے اومیکرون ویریئنٹ کے مزید 18 کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور ان تمام کیسز کی جو ہے وہ جینومک سیکوینسنگ جو ہے وہ کی گئی تھی اوجھا انسٹیٹیوٹ آف چیسٹ ڈیزیز کے اندر. اور اس بات سے جو ہے وہ کنفرم ہوا ہے کہ سیکوینسنگ کے بعد ان میں اومیکرون ویریئنٹ کا جو وائرس ہے وہ پایا گیا ہے. اور محکمہ صحت سندھ کی جانب سے بھی یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ 18 کیسز جو ہیں وہ ابھی تک جو ہے اومیکرون ویریئنٹ کے سامنے آ چکے ہیں. مزید ٹوٹل کیسز اومیکرون ویریئنٹ کی ہو گئی ہے وہ تقریباً 119 ہو گئی ہے. محکمہ صحت کا یہی کہنا ہے کہ مزید بھی کیسز جو ہیں وہ اومیکرون کے سسپیکٹڈ جو ہیں وہ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کیسز آئیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر سلیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی فنڈنگ کی تحقیقات کا خیر مقدم کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ, لکھا الیکشن کمیشن جتنی تحقیقات کرے گا قوم کو حقائق کا ادراک ہوگا. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کی بنیاد باقاعدہ سیاسی فنڈ ریزنگ پر مبنی ہے. ہم الیکشن کمیشن سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی اسی طرز کی اسکروٹنی کا مطالبہ کرتے ہیں. اس سے قوم کو باقاعدہ فنڈ ریزنگ اور سرمایہ داروں کی جانب سے بھتہ خوری کے درمیان فرق پتہ چل سکے گا. الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی فنڈنگ کی تحقیقات کا خیر مقدم کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن جتنی تحقیقات کرے گا قوم کو حقائق کا ادراک ہوگا. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس کی بنیاد باقاعدہ سیاسی فنڈ ریزنگ پر مبنی ہے. ہم الیکشن کمیشن سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی اسی طرز کی اسکروٹنی کا مطالبہ کرتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اس سے قوم کو باقاعدہ فنڈ ریزنگ اور سرمایہ داروں کی جانب سے بھتہ خوری کے درمیان فرق پتہ چل سکے گا. اسلام آباد سے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. عالمی ہوابازی کی تنظیم کاؤ نے سول ایویشن پر سیفٹی اعتراضات ختم کر دیے ہیں, جس سے پاکستان پر عائد سفری پابندیاں ختم ہونے کے امکانات روشن ہو گئے. کاؤ نے سول ایویشن سے متعلق الیکٹرانک بلیٹن جاری کر دیا ہے. تفصیلات جانیں گے, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر حکیم سے. یاسر حکیم, اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں بالکل انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے سول ایویشن پر سیفٹی اعتراضات کو ختم کیا اور سول ایویشن سے متعلق اپنا الیکٹرانک بلیٹن جاری کر دیا ہے, جس سے سیفٹی اعتراضات ختم ہونے سے سول ایویشن پر عائد سفری پابندیاں ختم ہونے کے جو امکانات ہیں وہ کافی روشن ہو گیا. اور یہ سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد اب یہ جو ہے وہ یورپی اور امریکی ممالک وہاں پر اس کی سروس کو بین کیا گیا تھا, پابندیاں ایسی تھی وہاں پر بھی اپنی سروس کی جو ہے وہ دوبارہ شروع کر سکے. جی, عالمی وبازی کی تنظیم کاؤ نے پاکستان سے ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر حکیم تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کھیل کے میدان کی بات کرتے ہیں. بنگال ٹائیگرز نے پہلی بار نیوزی لینڈ کو ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ میچ میں شکست دے دی. ماؤنٹ میگنوئے میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں بنگلہ دیشی ٹیم نے 8 وکٹ سے کامیابی سمیٹی. اور اب انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ جانوروں کی برفانی دور کی مہم جو ہے ہالی ووڈ کی ایکشن اینیمیٹڈ فلم دی آئس ایج ایڈونچرز آف بک وائلڈ کا آفیشیل ٹریلر جاری کر دیا گیا. Crash and Eddie went back to the lost world. And I thought I made bad choices. Hello, boys. Buck Wild at your service. Our hero! What brings you two to my world? We want to live a life of adventure, like you. This is our chance to prove ourselves. Boys, what do you reckon? نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv اور آپ دیکھتے رہیے